الرحمن الرحيم. السادة الحضور، ضيوف المركز الأفاضل، سيدة الوزيرة، السيد مدير مركز التنسيق الاقتصادي الاجتماعي، سيد مدير وحدة الأنثروبولوجيا الصحة، السيد أيضا مدير مركز الدراسات المغاربية، السادة الأساتذة الأجلاء، أسرة الفقيد عبد القادر اللقجع، الزملاء الباحثين والباحثات، السيد رئيس المجلس العلمي، سيد المدير، أيضا زملائي زميلاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نرحب بكم جميعا في هذه الندوة العلمية التي ننظمها في إطار سلسلة قامات، وهي سلسلة يعني ننظمها على مستوى المركز بالشراكة مع مركز فاعلون للدراسات الأنثروبولوجية والاجتماعية، والتي نريد من خلالها العودة إلى قراءة أعلام العلوم الاجتماعية في الجزائر. هي اليوم خصصناها يعني في رابع ندوة نخصصها للمرحوم البروفيسور عبد القادر اللقجع. أردناها ندوة علمية بامتياز، أردناها يعني عودة إلى أعمال الرجل ودراسته وأبحاثه، عودة إلى مساره في مجال التكوين والتكوين البيداغوجي، البحث، ولكن هي أيضا رجوع إلى مساره على مستوى مركز البحث الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، بحيث أن علاقته بالمركز ليست بالحديثة، هي تعود إلى البنية الأولى للمركز المتمثلة في وحدة البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بالغسق. اشتغل معنا يعني نهاية الثمانينات بداية التسعينيات، كان له أول مشروع بحث حول وهران من خلال خطابات وتمثلات ساكنيها، كان أيضا منسق لوحدة أو قسم بحث أنثروبولوجيا المؤسسة أو مؤسسة التنشئة الاجتماعية، كان عضو بالمجلس العلمي للمركز. اشتغل معنا مؤخرا أيضا من خلال الندوات أو الورشات التكوينية التي نظمناها بالشراكة مع مركز الدراسات المغاربية سيما سنة 2019، وبطبيعة الحال كان له العديد من المنشورات والأعمال يعني الصادرة في مجال الإنسانيات، حيث أنه أنجز نشر أول مقاله في أول عدد صدر في 1997 في مجلة الإنسانيات حول العالم اللا-رسمي أو الخبر الفورمال. من آخر مقالاته، حتى لا أقول ربما آخر مقال له علمي صدر في مجلة الإنسانيات أيضا، كان بمعية طالبه الباحث سمير الربيعي، والذي كان لنا يعني كان لي شخصيا شرف تنسيقه. بطبيعة الحال هناك ما يقال عن أعماله وأبحاثه وعن الإشكالات التي طرحها للنقاش في مجال العلوم الاجتماعية بشكل عام وفي سوسيولوجيا الحضري بشكل خاص، ولكن أفضل أن أترك الكلمة للباحثين الذين رافقوه في خلال مسيرته العلمية والبحثية، زملائه الباحثين الذين اشتغلوا معه، ولكن أيضا طلباته وكل من تعاون معه خلال مسيرته. دون إطالة إذن أعيد الكلمة للسيد الأستاذ بروفيسور مولاي حاج مراد، والذي أشكره أيضا على كرم قبوله دعوة الترأس وتسيير هذه الجلسة العلمية، وشكرا جزيلا. شكرا للأستاذة سوريا بولوجي عن هذا التقديم. نرحب بكل الحضور من أساتذة وباحثين وكل واحد من اسمه، وكذلك أهل المرحوم. إنه لشرف عظيم أن أترأس وأدير هذه الجلسة وأن أشارككم اليوم في الحفل التأبيني هذا لكي نقول كلمة حق إنصافا لقامة من قامات السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا في الجامعة الجزائرية، الأخ والزميل عبد القادر اللقجع الذي رحل عنا بدون رجعة. وعليه أريد أن أشكر بالمناسبة كل من يسهر على التحيين والاعتراف برجال العلم والمعرفة ويعمل على ترسيخ شعار حتى لا ننسى زملائنا. المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ومركز فاعلون. كما أريد أن أشكر كل الزملاء والأساتذة والطلبة الذين لبوا الدعوة من أجل تقديم شهادات حول خصال ومساهمات الأستاذ عبد القادر. وهذه المبادرة
العلمية التي نستحضر فيها زملائنا وأساتذتنا تصبح مناسبة لتقديم محاسنهم ومسارهم العلمي والبحث، وكذا فرصة لتجديد الرحمات عليهم، راجيا من الله العظيم أن يتغمد كل من رحلوا عنا من أساتذة وباحثين الرحمة والمغفرة، ويبارك في ذويهم وطلابهم وأصدقائهم. الأستاذ عبد القادر أمضى عمره في العلم والتعليم وتربية وتكوين أجيال من الباحثين والطلبة في مساره الجامعي والبحثي، فتقلد عدة مناصب كرئيس لمشاريع بحثية وتعليمية، وساهم في تطوير البحث الجامعي من خلال أبحاثه ومنشوراته وإشرافه على عدة تظاهرات علمية ونشاطات تكوينية وتربصات ميدانية لفائدة الطلبة. عرفته كأستاذ من خيرة الأساتذة منذ التحاقه بمعهد علم الاجتماع خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي، ليلبي طلب الواجب الوطني فيما بعد ويتقلد منصب عميد كلية العلوم الاجتماعية، وهذا رغبة منه أن يتابع مسيرة الجامعة الجزائرية ويساهم في تطويرها، حيث اتسمت مرحلته بالجدية والصرامة في أداء مهامه. ومهما قلنا وكتبنا عن مسيرة وخصال أستاذنا لن نوفيه حقه لما قدمه من علم ووقت وجهد وتفاني في سبيل شباب ورجال المستقبل، وعلمهم من أخلاق وقيم فاضلة، وغرس فيهم حب العلم والمعرفة، ونمى في أعماقهم قيم المحبة والخير. وليكون اليوم ومن خلال هذه المناسبة شاهدين على خصالك وجديتك ومثابرتك في تأدية مهامك أو مهمتك النبيلة. لا أريد أن أطيل عليكم لنترك الزملاء الأساتذة والطلبة فرصة تقديم شهاداتهم حول أستاذنا، وربما ستتاح لنا فرصة للأداء ببعض الشهادات التي جمعتني بالأستاذ من خلال عدة محطات في مشوارنا المهني والبحثي. وشكرا. إذن الآن ندعو المتدخلين. ربما عندنا المتدخلين هنا ويتفضل. دونك تدخل الأستاذ بدني صفا زيتون من جامعة الجزائر 2 تحت عنوان علم الاجتماع الحضري في الجزائر، تاريخ مسار معرفي صعب. فليتفضل مشكور. صباح الخير أيها الحاضرون. صباح الخير كل المتدخلين الصباح في هذه المناسبة الكريمة، وهي مناسبة تكريم زميلنا وحبيبنا وصديقنا الكبير عبد القادر نقجع. إذا تسمحوا لي أن ألقي هذا التدخل باللغة الفرنسية. Je remercie les collègues qui m'ont invité, les amis du CRASC, de m'avoir donné cette occasion de parler à la fois de mon ami Abdelkader Naqja et disons, de la discipline dans laquelle je crois qu'il a fourni ses meilleurs travaux et ses analyses les plus pertinentes, à savoir la sociologie urbaine. Je commencerai tout d'abord par dire que Abdelkader Naqja est plus qu'un collègue, c'est un ami. J'ai eu l'occasion de le connaître, disons, en quelque sorte 2 fois à leur reprise. La première fois à travers ses écrits, ses travaux, notamment les articles publiés dans les premiers numéros de la revue ministérielle. Et puis, par la suite, j'ai eu l'occasion de connaître non pas le chercheur que je connaissais déjà à travers ses analyses très pertinentes, mais ce personnage extrêmement intéressant, extrêmement chaleureux, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à l'occasion d'un programme de recherche international dans lequel nous étions ensemble. Ces 2 aspects, l'homme et le chercheur, sont chez Abdelkader dissociables. Je crois que Abdelkader était un chercheur dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire
qu'il vivait sa discipline dans les tripes, et il ne s'en séparait jamais. Et toute, si vous voulez, toute sa carrière a été une carrière, si vous voulez, d'approfondissement de certain nombre d'intuitions, d'observations qu'il avait forgé les premières années de ses travaux. J'ai avec Abdelkhader aussi un point commun que nous avons lors de nos discussions. Nous avons tous les deux fait un cheminement un petit peu semblable. Lui, il avait commencé dans le quantitatif, à travers ses premiers pas au niveau de Commissariat national de recensement de la population, où il était plongé dans les chiffres et dans les statistiques. Moi-même, au début de ma carrière, j'ai fait aussi un travail de démographe à l'Office national des études démographiques. Et je pense que c'est plutôt ce séjour dans les chiffres, dans le quantitatif, qui nous a conduit à un petit peu avoir une sorte de mauvaise digestion. On a mal digéré donc cet aspect quantitatif. Et nous avons tous les deux progressivement, disons, viré vers la sociologie urbaine. Quand je discutais avec Abdelkhader, il me disait, je lui posais la question, pourquoi tu es devenu un sociologue urbain? Il me dit la chose suivante, c'est que la sociologie urbaine permet de poser les pieds quelque part. La sociologie urbaine est ancrée à des espaces et je me sens un peu plus familier avec les phénomènes qui se situent quelque part dans des lieux que de réfléchir sur des généralités, sur des considérations qui sont des considérations en macro-sociologie. Voilà un petit peu, si vous voulez, les choses qui nous rassemblent, mais ce qui nous rassemble surtout, c'est la sociologie urbaine, la discipline dans laquelle nous avons travaillé ensemble, lui à Oran et moi à Alger. À ce propos, j'aimerais mettre en exergue un petit peu la manière dont la sociologie urbaine, à travers les travaux des différents chercheurs, des différents contributeurs au niveau national, a s'effrayé un chemin extrêmement difficile, extrêmement semé d'embûches, un chemin qui n'est pas un chemin linéaire. Donc je vais essayer donc de vous exposer quelques idées qui me semblent importantes. La première, c'est que la sociologie urbaine algérienne n'a pas réussi à travers l'analyse que l'on peut faire de son cheminement, elle n'a pas réussi à constituer un corps conceptuel qui soit solide, à produire un référentiel théorique qui soit partagé par tous les chercheurs dans notre pays. C'est un référentiel qui remplaçait un petit peu les référentiels anciens qui existaient dans le champ de la théorie urbaine dans les années 70. Je rappelle très brièvement qu'avec Narjar était partie de la première génération de sociologues urbains, cette génération qui a été extrêmement influencée par la sociologie urbaine française marxisante des années 70, qui avait connu à l'époque son apogée au niveau international. Alors, cette absence de constitution d'un référentiel commun s'explique par plusieurs raisons. La première, vient du fait que les sociologues de l'urbain en Algérie ont eu des parcours hétérogènes, c'est-à-dire qu'ils viennent d'horizons théoriques différents. Il y en a qui ont été formés en France, d'autres en Grande-Bretagne, d'autres qui ont été formés localement. Et ces cheminements particuliers expliquent peut-être la dispersion des centres d'intérêt de ces sociologues.
Le deuxième cause de cette absence de construction d'un cadre conceptuel, disons, unique, c'est la fragmentation des objets de recherche et des centres d'intérêt, malgré le fait que l'on retrouve un petit peu dans tous les travaux, depuis les années 70 à ce jour, si vous voulez, un fond commun, une idée force, c'est cette hyper-fétichisation de la présence de l'État dans la production de l'espace. L'État a occupé une place extrêmement importante dans l'analyse des sociologues urbains, par ce qu'il faisait, et aussi par ce qu'il ne faisait pas, par son absence de la ville, par le fait qu'il y a l'urbanisation algérienne était, disons, pour une grande part, une urbanisation qui se faisait contre et en dépit de l'État. La troisième cause de cette faiblesse, si vous voulez, conceptuelle, c'est, à mon avis, réside dans les dégâts considérables qui ont été apportés par un certain nombre d'approches très normatives du social qui se sont développées dans les années 90 et qui ont conduit à produire une sociologie urbaine complètement sans âme et sans recul critique. Enfin, le quatrième élément, la quatrième cause, si vous voulez, de cette absence, c'est la concurrence qui existe dans le champ des études urbaines entre les différentes disciplines qui se partagent la ville. La ville n'est pas le monopole des sociologues urbains, mais il y a d'autres disciplines qui essayent d'apporter leurs analyses, leurs contributions. Et c'est cette, si vous voulez, cette mise en concurrence, une mise en compétition entre disciplines différentes a contribué de manière progressive à donner un petit peu beaucoup plus d'importance aux analyses de type technique, aux analyses qui étaient en rapport avec un certain nombre si vous voulez, de pratiques professionnelles. Ce qui nous amène à souligner la deuxième idée force, la deuxième idée importante, c'est que l'incapacité de la société urbaine à fournir des réponses simples, des réponses que j'appellerais simplistes, des réponses utilitaristes ou utilitaires, des réponses opérationnelles aux consommateurs de la sociologie urbaine, a fait qu'elle a été plus ou moins progressivement mise un petit peu dans les tiroirs et délaissée par les décideurs. Les décideurs, eux, désidaient des réponses claires, nettes, précises, carrées à leurs sollicitations, à leurs demandes, ce que ne proposait pas la sociologie urbaine, qui est une sociologie tout en nuances, tout en qui apportait des éléments d'analyse et qui étaient un petit peu en décalage par rapport à ses attentes. Donc c'est cette deuxième idée importante que je voulais souligner, et c'est le caractère non utilitaire, si vous voulez, de la sociologie urbaine a contribué à sa marginalisation, si on peut appeler cela ainsi. Enfin, deuxième cause, si vous voulez, qui, à mon avis, explique ce repli, en quelque sorte, de la discipline, c'est la difficile jonction qui s'est faite entre les différentes disciplines qui s'intéressent à l'urbain. Il y a eu effectivement des passages, des dialogues interdisciplinaires
ces dialogues interdisciplinaires se sont faits généralement au dépens de la sociologie urbaine qui s'est vue complètement, qui a vu les autres disciplines concurrentes, disons, envahir un petit peu le précaré qu'elle s'était constituée dans les années 70. Alors, donc, il y a une sorte de, à mon avis, une sorte de phénomène de perte d'identité de la sociologie urbaine qui est important à souligner. Alors, pour conclure, parce qu'on m'a demandé d'être ouvert, ce petit bilan extrêmement, disons, réducteur, je dirais même, un bilan très, comment dire, très simplificateur de l'évolution de la sociologie urbaine. Je voudrais souligner deux éléments extrêmement qui me semblent intéressants et qu'il faut peut-être approfondir dans les années à venir en termes d'analyse. Alors, premier élément, si la sociologie urbaine est devenue lisible, c'est-à-dire si elle a eu un succès d'estime à un certain moment, ce n'est pas parce qu'elle a constitué un corps donc, de travaux, une masse critique d'études qui soient, disons, conséquentes, mais c'est parce que dans le champ des études urbaines, il y a eu quelques plumes, quelques talents de chercheurs qui sont là et qui ont donné une empreinte très forte à cette discipline et qui, donc, parmi ces talents, si vous voulez, de chercheurs, il y a effectivement Abdelkader Lerja. Donc, c'est plutôt des noms, des parcours individuels, des façons de voir la ville, de l'analyser de manière extrêmement personnelle et talentueuse, hein, qui fait un petit peu, si vous voulez, la force de la sociologie urbaine à l'heure actuelle. Il y a effectivement, quand on lit les travaux de sociologie urbaine ces dernières années, on constate qu'il y a effectivement quelques repères, si vous voulez, théoriques, quelques repères en termes d'analyse dans le champ des études urbaines. Enfin, pour terminer ce tableau, qui est un tableau extrêmement incomplet, dans le cadre du temps qui m'est imparti, je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin, et il faut peut-être terminer par une note un peu plus optimiste, celle concernant l'évolution de cette discipline ces dernières années. Alors, ce qu'on peut constater, premièrement, c'est que la sociologie urbaine s'est arabisée, mais cette arabisation, et puis le fait aussi que cette arabisation de la discipline s'est située dans des lieux géographiques différents des grandes villes. Il y a de la sociologie urbaine qui se produit en dehors d'Alger, en dehors d'Oran, en dehors de Constantine, en dehors de ces grands pôles urbains. Il y a actuellement un mouvement de production, d'analyse dans les petites villes de l'intérieur qui se fait en langue nationale et qui est extrêmement intéressant à noter. Il y a effectivement, depuis comme une dizaine d'années, une sorte de renouvellement si vous voulez, de la réflexion sur le fait urbain chez nous. Il y a aussi, et ce qui est extrêmement intéressant, l'intégration du regard anthropologique dans les recherches sur l'urbain, les recherches qui se font dans le pays profond, dans les petites villes, dans les villes moyennes, qui se sont, disons, qui se sont agrandis depuis une vingtaine d'années et qui posent des questionnements extrêmement profonds sur la façon dont la société algérienne est en train de se structurer dans ces agglomérations dites secondaires de l'Algérie profonde. Voilà, je vous remercie pour votre attention et avant de terminer, un dernier mot, je remercie encore les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de rendre hommage à mon ami
عبد القادر الرجع. Merci beaucoup. شكرا للأستاذ صفاء الزيتون على هذا التدخل، والذي من خلاله أراد إظهار مساهمة الأستاذ المرحوم عبد القادر الرجع في تطوير وتشكيل ما يسمى بالاجتماع الحضري. كما يعني استطاع صفاء الزيتون أن يعطينا إحاطة حول مسار ومصير الاجتماع الحضري في الجامعة الجزائرية. شكرا مرة أخرى على هذا التدخل. إذا بدون إطالة أحيل الكلمة للأستاذ سيدي محمد الحبيب بن كولة بن كولة صعبوا هنا لا الجواب تفضل الأستاذ بن كولة محاضرة حول أو تدخل حول عبد القادر الرجع والتواصل مع المهندسين المعماريين من أجل المدينة. تفضل مشكور. Merci beaucoup. Bonjour, je remercie le CRASC de me donner cette occasion de m'exprimer en hommage de M. Rja Abdelkader. Alors, je dois dire que j'ai préparé quand même un certain nombre de choses à dire, mais j'ai peur de dépasser le temps qui m'est imparti. Je vais essayer de résumer certains éléments qui m'ont semblé importants, en tout cas pour moi, et par rapport à M. Rja que j'ai connu. Quand je suis revenu très particulièrement de France, en fait je l'ai vu à l'œuvre à l'évêché de Saint-Eugène dans une intervention qu'il faisait sur les jeunes, les problèmes des jeunes, les territoires qu'ils investissent, et puis j'allais dire tous ces clichés que la plupart des Algériens portent à propos du malaise des jeunes Algériens. Et je dois dire que dans cette conférence en question, j'étais impressionné par le personnage, parce qu'à la fois il mettait la voix, c'était quelqu'un qui mettait la voix, on voyait bien qu'il cherchait à se faire entendre, et aussi il avait une théâtralité qui lui était vraiment propre, hein, et donc on ne pouvait pas ne pas faire attention à ses propos. Alors, Rja, moi, je le rencontrais surtout en dehors de l'université, hein, jusqu'à peu près une année d'avant sa mort, et on discutait surtout dans les cafés, et on n'était pas tout le temps d'accord. Et je crois que c'est ça qui lui faisait, j'allais dire, plaisir. C'est le fait de ne pas être tout le temps convergent, hein, dans les sujets qu'on abordait. Alors, moi, je percevais, et ça je lui répétais à chaque fois, Rja comme un sociologue de terrain. Un sociologue de terrain, mais un sociologue d'un type particulier. Je veux dire que c'était un sociologue qui était plutôt au rapport. Je disais, Rja, tu es surtout un sociologue de rapport. Un peu comme Bergk, en fait. Toute l'œuvre de Bergk, quand on la découvre, c'est un ensemble de notes qui sont éparpillées un peu dans tous les sens et qui sont rassemblées, qui font livre à un moment donné, qui font ouvrage. Et ça donne un aperçu, ça donnait un aperçu très particulier de l'Algérie des années 30, des années 40, etc. Et moi, Rja, je l'ai connu un peu dans ce sens-là. Et d'ailleurs, ça faisait rire dans le café. Quand on discutait, il prenait des petits bouts de papier dans lesquels il notait parfois des notes qui me semblaient banales personnellement, mais lui il les prenait quand même sur papier, et je lui disais, Rja, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, tu me dis des choses qui te semblent à toi pas très intéressantes, mais qui sont très importantes pour moi, et il développait autour un discours qui, parfois c'était des rencontres qui duraient 2-3 heures, hein. Alors moi je me fatiguais, lui ne se fatiguait pas, et je lui disais un peu ce que des collègues au département d'architecture, et je citerai Célienne Mounir, qui lui disait de temps en temps, quand il était avec nous, il disait, écoute, nous les architectes nous construisons et vous parlez. Forcément, nous on parle très peu, et vous les sociologues, vous avez beaucoup de choses à dire. Voilà. Et donc, c'était cet aspect-là, en fait, qui m'intéressait chez Rja, en tant que sociologue de terrain au rapport. Et le deuxième point, celui-ci, je l'ai développé dans un petit texte que je pourrais aussi écrire de façon définitive, et si vous voulez, de vous soumettre. Et puis le deuxième point, c'était que je lui disais, Rja, tu as de la difficulté à proposer des concepts. La première fois que je lui ai dit, je dois vous dire que j'ai eu peur, hein, parce que je me suis dit, il ne va pas accepter peut-être ce que je vais lui dire. D'abord parce que je suis conscient que je suis architecte de formation, je n'ai pas les outils du sociologue. Et non, il a pris les choses du bon côté. Et il a dit effectivement,
effectivement, le concept est très difficile à mettre sur ce que j'observe, notamment par rapport à ce qu'il observait dans le développement de ce que personnellement j'appelle les urbanismes, et non pas les villes, parce que je fais la différence entre ville et urbanisme, et j'ai toujours dit, et ça c'est quelque chose qu'il a commencé à comprendre, je me semble-t-il, ces dernières années, que ce sont les urbanismes qui font les villes et non pas l'inverse. Et donc ça aussi c'est un thème en soi qu'on voulait développer, malheureusement, à 2 ans avant son décès. On était sur le point de lancer une petite équipe de recherche justement sur comment réfléchir l'urbanisme et la ville en Algérie, mais plus particulièrement l'urbanisme, et en s'inspirant en particulier d'architectes de renommée internationale qui ne sont pas algériens. Et c'est ça peut-être qui me faisait mal personnellement, parce que moi je voulais absolument que les réflexions que nous devions mener ensemble reposent plutôt sur la production d'universitaires et de chercheurs algériens, même si on devait, en périphérie, disons, nous inspirer de la grande littérature qui traite de la vie, de l'urbanisme et de l'architecture dans notre pays. Alors, le troisième point, et ça c'était un point qui attirait mon attention, c'est que je sentais bien que l'Arja ne voulait pas se couper des architectes. Alors, je me posais tout le temps la question pourquoi les architectes étaient très importants pour l'Arja. Malheureusement, dans les dernières entrevues que j'avais avec lui, on n'a pratiquement pas beaucoup parlé de ce sujet, mais je me suis fait quand même une idée par rapport à ce point en question. C'est que l'Arja était à la recherche de chercheurs, pas forcément sociologues, mais pourquoi pas des architectes, et ça je mets ça entre guillemets, pourquoi pas des architectes. C'est pour dire aussi que peut-être l'Arja, s'il avait trouvé ça dans le milieu des sociologues, il ne serait pas allé chez les architectes. C'est parce que les architectes, en gros, pour lui, avaient une maîtrise de la langue française. Et lui, il voulait avoir sous la main, en tant que chercheur, des chercheurs qui aient une maîtrise d'une langue. Et la seule langue qui lui semblait incontournable, notamment par rapport à lui, c'était la langue française. Voilà. Et donc, autre point aussi qui avait attiré mon attention, et qui lui faisait dire, et ça c'est parmi aussi les aspects qui lui fait dire de temps en temps, tu as peut-être la verve du sociologue. Et je lui disais, écoute, si c'était à refaire, j'aurais fait sociologie. Si c'était à refaire, parce que, avec du recul, je me dis qu'on ne peut pas aller à l'architecture directement sans connaissance de la société, sans connaissance de tous ces éléments qui font, ce mot je le déteste, l'identité de la société algérienne. Le mot identité, c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, hein, sincèrement, parce que bon, ça fait par la suite des enfermements, etc. Et surtout quand on a lu, comme l'a fait d'ailleurs les textes de Karl Marx, hein, qui parlaient des sociétés closes, fermées, etc. Et bon. Et donc, lui, en fait, il tombait souvent sur des jeunes, et peut-être ceux qui perdaient, hein, pour le dire poétiquement, leur jeunesse, qui maîtrisaient la langue française, mais qui faisaient partie d'un certain milieu, disons, relativement aisé. Et ça aussi, ça posait problème pour moi, parce que je me disais, tiens, là, il y a quelque chose peut-être à creuser. Comment se fait-il que l'Arja va vers les architectes, jeunes ou pas, qui ont une maîtrise de la langue française, qui sont de deux milieux relativement aisés, pensant en même temps que ceux qui n'avaient pas la maîtrise de la langue française avaient aussi des choses à dire, bon, mais qui étaient de fait, malheureusement ou heureusement, exclus parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de la langue française. Voilà. Et là, j'ai tiré un constat tout simple, c'est que l'Arja aussi voulait aller très vite. Il voulait aller très vite, et il était conscient qu'il y avait un malaise linguistique très fort dans notre pays, qui était lié justement à la langue française, politisée, pas politisée, idéologie, pas idéologie, et puis tout le reste. Bon. Et ça aussi, il me semble que c'est un sujet en soi à développer absolument. Il y a aussi un quatrième point qui c'était aussi le type de sujet sur lesquels intervenait l'Arja. Et je suis tombé très récemment sur un texte très intéressant de l'Arja
sur les périphéries d'Oran. Et là, l'Arja, en fait, il m'a impressionné parce que je me suis dit du coup qu'il pouvait être plus urbaniste que les urbanistes et même, j'allais dire, plus architecte que les architectes. Dans le sens où l'architecture telle que je me la représente personnellement, c'est une réflexion globale sur ce qu'il a fait en tant que construction. Voilà. C'est qu'on ne construit pas pour des machines. Albé Barhoum, par exemple, avec qui j'ai fait un long entretien qui va sortir très bientôt, on est conscient de cette chose-là. Et donc, l'Arja, il avait cette capacité de toucher à des caractères de l'architecture et de l'urbanisme qui échappaient complètement et qui échappent encore complètement aux architectes. Et je me suis rappelé qu'à un moment donné, quand il était avec nous, il y avait un architecte, un collègue avec nous qui disait que les architectes, quand ils ne savent pas construire, ils vont vers la sociologie. Et j'ai trouvé que cette affirmation, parce que ça sonnait quand même aux oreilles comme une affirmation très forte, était dure. Et je me suis dit là, à un moment donné, je me suis dit que ça, c'est peut-être un des grands problèmes des aménagements du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture dans notre pays, qui a germé dans nos départements d'architecture et qui donne, j'allais dire, peut-être une explication assez forte de ce fait que nous n'arrivons pas à produire, ni même à trouver l'architecture pour les Algériens. C'est-à-dire que là, on est, j'allais dire, en déshérence, en quelque sorte. On est en déshérence, en quelque sorte, dans le fait de penser qu'on peut faire de l'architecture sans tenir compte, j'allais dire, des caractères sociaux, culturels, et puis tout le reste des gens. Alors, j'ai noté aussi, parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, en hommage à Abdellah Msehel Al-Ahmou, je note aussi, j'ai appris ça à noter avec Abdellah Msehel Al-Ahmou, beaucoup. J'ai 5-6 cahiers, peut-être même 9, si je commence un peu à recueillir tout ce que j'ai écrit. J'ai noté une phrase que j'ai faite à l'Arja. Il m'a dit que si l'occasion se présente, je la citerai, je la développerai. C'est celle-ci. Les gens, en général, se rencontrent autour des idées qui font consensus. Et je crois que là, c'est un des grands problèmes que nous avons chez nous. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal à débattre, à développer les sujets qui sont en dehors des consensus, qu'ils soient intellectuels ou pas. Et c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de sujets qui nous échappent, parce que le chantier de la sociologie est très grand. Et on se rend compte que nous n'avons pas investi tous les chantiers. Moi, j'ai toujours du mal à entendre, surtout les jeunes, me dire « Oh, monsieur, il n'y a pas de sujet à développer, il n'y a pas de sujet à... » Alors qu'il n'y a que ça dans notre pays. Il y a énormément de sujets qui sont... Et aussi parce que nous avons développé, me semble-t-il, c'est peut-être aussi l'explication que je soumets à nos amis sociologues et qui pourraient nous donner, c'est que nous pensons que beaucoup de sujets ne sont pas des sujets, en quelque sorte. Voilà. Et ça, c'est un grand problème que nous avons chez nous, dans le sens où nous sommes en quelque sorte victimes, peut-être un peu des années 70, pas trop des années 80, où on voulait partout former des universitaires opérationnels. Alors, cette idée a beaucoup, j'allais dire, m'a beaucoup fait peine personnellement. Parce que je me disais, c'est ça aussi peut-être qui explique le fait, y compris dans nos départements d'architecture, que nous n'ayons pas des jeunes qui aient la possibilité de développer de la réflexion, à titre d'exemple, sur les postes, et non pas de la réflexion technicienne dans les postes. Et ça, c'est un très grand problème que nous n'arrivons pas à dépasser. Bon, il y a quand même pas mal de choses à... oui, il y a aussi un dernier point. Je sais que je suis tchatcheur, mais je vais dire quand même ce dernier point qui se rapporte peut-être au premier ou deuxième point que j'ai cité. C'est que nous avons des architectes, des jeunes qui font de la recherche, mais qui optent pour des orientations sociologiques sans formation en sociologie.
Et je le dirais comme une collègue à l'étranger, ça donne souvent des sociologues de qualité très médiocre. Alors, moi, mon souhait, et c'est le souhait que j'ai émis l'avant-dernière fois de ma rencontre avec l'ARJA, c'est d'œuvrer à développer quand même des formations qui associent des formations de collaboration entre les architectes, les urbanistes, les sociologues, les anthropologues, etc. J'ai beaucoup de peine aussi de constater que nous formons très peu d'anthropologues dans ce pays. Alors que l'anthropologie, elle est à la tête des formations dans certains pays développés. Je citerai les États-Unis, par exemple, où vous avez des centaines, 200, 100, 300 étudiants en anthropologie. Et je crois que nous avons dans nos départements parfois des sessions, des promotions de même pas 40, 50 anthropologues. Et ça, je crois que c'est quand même malheureux comme situation qui explique peut-être le fait que la plupart d'entre nous disent que nous ne connaissons pas la société algérienne et puis ça donne un peu, j'allais dire, cette situation de déshérence à laquelle je faisais référence. Voilà. Merci monsieur, je préfère m'arrêter là. Sinon, merci. نشكر الأستاذ بنقول عن هذا التدخل الذي من خلاله أراد إظهار أهمية العلوم الاجتماعية إلى السوسيولوجي في الدراسات الحضارية والدراسات في الهندسة المعمارية، فاستطاع أن يقدم لنا شهادات من خلال مقابلات حرة مع الأستاذ المرحوم. فشكرا مرة أخرى للأستاذ بنقول عن هذه الشهادة. إذا الآن سوف نعطي الكلمة أو نحيل الكلمة للأستاذ محمد أكليف الراجي. Donc, tout d'abord, je tiens à saluer l'ensemble des collègues du CRASC. Et j'adresse mes remerciements particulièrement à toute l'équipe qui a organisé cet hommage, qui ont même pensé d'organiser cet hommage à M. Larja, le défunt Larja. C'était un grand sociologue qui a marqué son passage par plusieurs travaux, plusieurs questions. Donc, mon intervention s'intitule La sociologie de Larja entre le sage et le personnage. Donc, j'essaierai d'aborder les deux axes de cette communication. Donc, le premier axe, il est axé essentiellement sur l'aspect académique. Donc, on parlera essentiellement des travaux de Larja, donc les questions suscitées par les travaux de Larja en particulier. Et bien évidemment, il y a une autre dimension, plutôt une dimension subjective, donc son personnage. Donc, on va plutôt aller dans le sens de traiter la question par rapport au sujet de la connaissance. Donc, on est en face de deux questions. Donc, la première question en rapport avec l'objet de la connaissance. Là, j'ai utilisé le terme sage. Et la deuxième donc, dimension, il est lié essentiellement au personnage, donc par rapport bien évidemment à la question du sujet de la connaissance. Donc, j'ai commencé donc par remercier les collègues qui ont pensé d'organiser cet événement, donc cet hommage. Et le CRASC, il faut le reconnaître, il a ce genre de tradition, donc c'est des traditions qu'il faut garder, qu'il faut sauvegarder. Et c'est très important de reconnaître les gens, les travaux, et la reconnaissance fait partie bien évidemment de la valorisation des savoirs et des savoir-faire. Donc ça, c'est une question que j'aimerais bien aborder et souligner. Donc, j'ai pensé de rendre hommage à Larja différemment peut-être par rapport aux autres, en essayant un petit peu d'aborder un certain nombre de questions d'ordre épistémologique. Donc, essentiellement, des questions suscitées, des problématiques, et un certain nombre de débats et de questions suscitées par la sociologie de Larja. Nous pouvons résumer, si vous voulez, cette sociologie par rapport à 5 points essentiels, voire 5 grandes questions suscitées par les travaux d'Abdelkader Larja. La première question, à mon avis, c'est d'abord des questions en rapport avec la sociologie de la connaissance.
c'est-à-dire le rapport de la sociologie avec son objet. Ça, c'est important. Donc, depuis d'ailleurs le colloque organisé par le défunt Larjar en 2001-2002 sur le rapport de la sociologie avec son objet, donc sociologie et société en Algérie. Donc, à travers déjà ce colloque et cette grande manifestation, le défunt a voulu développer un débat, voire même susciter un grand débat par rapport à la question de la sociologie en Algérie et son rôle. Quel est le rôle de la sociologie? Et cette question est essentiellement axée sur le rapport de la sociologie avec son objet. Donc le rapport de la sociologie avec la société. Est-ce qu'on est en déphasage? Est-ce que les sociologues algériens sont plutôt en retard par rapport aux changements sociaux? Est-ce que la sociologie algérienne et les sociologues algériens ne sont pas à la mesure d'étudier, d'interpréter, d'analyser, voire même d'expliciter les changements sociaux? Donc c'est pour cette raison qu'on a un petit peu eu des changements avec plusieurs échanges par rapport à cette question, axés également sur la critique de l'homo academicus. Nous savons tous que la plupart, malheureusement, de nos collègues sont beaucoup l'enrichissement et le remplissage des CV, et malheureusement la société il traverse encore des changements qui ont touché de plein fouet ces structures. Donc malheureusement, cette question demeure toujours posée. Donc ça, à mon avis, c'est la première question. La deuxième question, à mon avis, qui est aussi d'une importance très capitale dans les travaux de M. Larjar, c'est le rapport de la sociologie avec son histoire. C'est-à-dire, comment peut-on décoloniser la sociologie? Comment peut-on passer à une nouvelle sociologie? C'est-à-dire créer des concepts spécifiques pour étudier des contextes spécifiques. Ça, c'est important. La troisième question, c'est également le rapport de la sociologie avec l'anthropologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit plutôt aller dans le sens de développer une socio-anthropologie pour étudier la société algérienne, ou bien créer une nouvelle sociologie, donc une nouvelle rupture pour adapter les savoirs sociologiques au contexte de la société algérienne. Et là aussi, le défunt Larjar avait un rêve de créer un département d'anthropologie. Il voulait à tout moment, et dans chaque discussion, il avait ce rêve de créer un département d'anthropologie. Parce que si on examine de près cette question, il est clair pour nous de voir que, très visiblement, que les objets d'étude ne sont pas les mêmes. Quand on parle d'anthropologie, donc c'est beaucoup plus l'étude de la question des survivants culturels, de la société traditionnelle, etc. Et quand on parle de sociologie, donc c'est beaucoup plus une discipline qui a comme objet la société industrielle, post-industrielle. Donc là, c'est aussi une problématique d'ordre épistémologique. Quelle est la discipline, ou quelle est la démarche, quelle est l'approche adéquate pour étudier la société algérienne? Le quatrième point, à mon avis, qui est aussi un point suscité par les travaux de Larjar, c'est des questions relatives à la sociologie du développement, à l'urbanisme, et également des questions liées à la complexité des réalités urbaines en Algérie. Les limites entre l'urbain, le rural, le rôle de la sociologie par rapport aux politiques publiques, etc. Donc c'est aussi un accès fondamental des travaux de M. Larjar. Le cinquième point, et le dernier point que j'ai essayé de résumer à partir des grands axes développés par les travaux de Larjar, c'est la question de la jeunesse. C'est-à-dire des questions liées à l'intégration sociale, à l'insertion de cette catégorie, et aussi comment peut-on étudier cette catégorie par rapport à un certain ensemble de sujets, les choix futurs, l'intégration, etc. En conclusion, je dirais qu'il est nécessaire pour nous de révisiter
les travaux de l'Arja, donc la sociologie de l'Arja, et de la valoriser. Ça, c'est une nécessité. Donc, à travers les axes que j'ai essayé de résumer à travers cette modeste communication, j'ai essayé un petit peu d'aborder un certain nombre de problématiques suscitées par les travaux de l'Arja. Donc, à partir de là, j'invite mes collègues, les jeunes chercheurs, de revoir, de revisiter, voire même de valoriser cette sociologie. J'ai quand même un petit regret par rapport, bien évidemment, aux travaux du défunt, c'est d'avoir un regret que, malheureusement, son savoir n'est pas exploité. Donc les institutions de l'État, malheureusement, n'ont pas pu exploiter le savoir de ce grand monsieur. Et là où il est nécessaire aujourd'hui, à mon sens, de faire appel à des compétences nationales, donc dans tous les domaines, en particulier dans le domaine de la sociologie, pour accompagner bien évidemment les politiques publiques d'une part, et éclairer bien évidemment un certain nombre de situations problématiques relatives au vivre ensemble, relatives aux mutations et aux changements qui touchent de plein fouet la société algérienne. Et je vous remercie. Donc je tiens vraiment à remercier toute l'équipe qui a pensé d'abord d'organiser cet événement pour rendre hommage à ce grand monsieur qui a marqué quand même son passage, parce qu'il y a deux façons, à mon sens, de marquer son passage, soit par ses travaux, soit par ses qualités personnelles. Et je dirais que l'Arja a pu, bien évidemment, marquer son passage, d'une part, par, bien évidemment, ses travaux, ses idées, ses contributions, et d'autre part, par son personnage, sa modestie, son écoute, sa collaboration. C'est quelqu'un qui est prêt à partager, à aider, à ouvrir les portes aux gens. Et je vous remercie. نشكر الأستاذ فرجي عن هذا التدخل الذي حاول من خلاله الإحاطة بأهم المواضيع والاهتمامات والوقوف على أهم الدراسات التي قام بها والنشاطات العلمية التي أسهم من خلالها في ميدان السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، وكذلك حاول المطالبة بتثمين كل الأعمال والمساهمات في ميدان علم الاجتماع والأنثروبولوجيا. إذن الآن أطلب من الأستاذة فاطمة الزهراء سباع أن تتفضل من أجل أن تقدم شهادتها، والموضوع هو عبد القادر الأرجع والسياسات العمومية للسهامات ودعم المجتمع المدني. تفضل مشكور. Merci aux organisateurs du CRASC, merci au CRASC d'avoir pensé organiser cette rencontre, et merci aussi à vous tous d'être présents, parce qu'au-delà de l'enveloppe charnelle, il s'agit pour nous tous, et c'est notre responsabilité, de perpétuer, de continuer à parler de nos collègues universitaires, penseurs, et de continuer à faire vivre leurs œuvres. Moi, je pense que c'est extrêmement important dans ces temps d'oubli. Abdelkader Larja, je ne l'ai pas connu à l'université. Bizarre. Nous sommes tous les deux enseignants dans une même faculté, mais je ne l'ai pas connu à l'université. Je l'ai connu en fait sous l'égide de la direction de la santé et de la population à Oran, qui organisait des rencontres chaque année à propos du programme national de santé mentale. J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir un document qu'on avait gardé et qu'on avait réalisé, pas tout seul, pas uniquement à Abdelkader Larja moi-même, mais il y avait aussi Dr Bexi Kamel, il y avait aussi Dr Sanhadré et beaucoup d'autres assistants sociaux, psychologues, des établissements de santé de proximité, comme on les appelait. Et ce programme de santé mentale qui s'est prolongé de 2002, j'ai les dates ici, de 2002 à 2009. On a sauté l'année 2006, je ne sais pas pourquoi, cette année-là, il n'y a pas eu de travaux sur ce programme de santé mentale, mais de 2002 à 2009, Abdelkader était présent et moi-même, et des fois on se posait la question, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et en fait, c'est lui, je l'avoue, qui me disait, mais non, il ne faut pas rester dans les universités uniquement, dans des endroits clos.
il faut qu'on participe aussi, c'est pour ça que j'ai mis en titre participation politique publique et à faire connaître ces politiques publiques dans ce qu'elles ont de positif pour la société. Et on a eu beaucoup de débats, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment en dehors de l'université, c'était vraiment dans d'autres secteurs. Et en hasard du calendrier, vraiment, en novembre 2004, il était donc dans le colloque Changement social, santé mentale et santé physique en Algérie. On avait organisé, enfin, l'ADSP avait organisé en fait cette rencontre et lui avait intitulé sa communication Perturbation sociale, santé mentale et psychiatrie. Je me rappelle particulièrement de celle-là, qui datait du 23/11/2004. Et on avait, je vais vous lire, permettez-moi de porter sa voix, je vais vous lire ce qu'il avait mis en résumé de son intervention, et je vais vous dire la conversation qu'on a eue après ça. Il disait la chose suivante. La dernière décennie a connu un bouleversement social profond, 2004, dû à plusieurs facteurs dont la dégradation des conditions de vie, chômage, baisse du pouvoir d'achat, crise de logement, ayant entraîné la pauvreté, l'exclusion, le divorce, la marginalisation de la jeunesse, auxquels sont venus se greffer la délocalisation et l'exode des populations suite à l'insécurité que le terrorisme a fait régner au niveau des campagnes et des agglomérations isolées. Le terrorisme est un aboutissement de tous les problèmes socioculturels. Il est à l'origine de la perte des repères de ces populations, de leur mode de vie et moyens de subsistance, a accentué les perturbations sociales qui se sont traduites par la frustration, dont son expression a été la violence, l'intolérance, la démotivation et la dépression. Les incidences de l'ensemble de ces éléments dans les troubles de santé mentale ont été mises en évidence par les intervenants. Et ça, c'était la synthèse du débat général. Et quand il m'a montré ce petit paragraphe, il m'a regardé en me disant... ouais. Il m'a regardé en me disant, je me rappelle, c'était au centre El Kalima, à Jean Craft, pour ceux qui connaissent, c'était un petit bureau. Il me dit, c'est pas trop politique. Et je lui dis, oui, c'est politique. Mais oui, c'est important de le dire. Mais cette question, c'est pas trop politique, vraiment m'a marqué. Autre chose, alors ça, il a participé, comme je vous l'ai dit, et le document est là, de 2002 à 2009, à toutes ces rencontres, il était présent, il faisait son intervention, sous différents thèmes qui sont tous, je ne vais pas, pour ceux qui veulent consulter, le document est là. Il y a le deuxième point dont je voulais parler, c'est 2 articles de Abdelkader El-Rajah. Et je lui avais dit à l'époque, surtout pour le premier, pas le second qui date, qui est beaucoup plus récent, de 2019, surtout pour le premier, pour ces 2 articles particulièrement, j'adorais sa conclusion. Alors, permettez encore une fois que je fasse part de ce qu'il a écrit. Dans l'article, en Algérie, quand les enfants jouent, la société se dévoile. C'est dans les cahiers de l'Imam. L'Imam, c'est l'étude sur le monde arabe et la Méditerranée en 2019. Il avait écrit la chose suivante. L'un des enjeux majeurs du changement social que connaît la société algérienne aujourd'hui est bel et bien la renégociation du lien individu-société et par conséquent la refondation du lien social. Mais le tout se jouant à la lumière de l'épistémie islamique. C'est cette idée de noyau dur de l'épistémie islamique qui nous amène à noter, à la suite d'Abdelkader El-Rajah en 2004, que, il le cite, l'égalité entre les hommes et les femmes ne se heurte pas aux mêmes obstacles épistémiques dans les sociétés occidentalo-chrétiennes et dans les sociétés musulmanes. Aujourd'hui, nous demandons-nous si certains des écueils méthodologiques qui se sont dressés sur la route de notre recherche et que nous avons signalés en supra ne relèveraient pas de ces obstacles épistémiques. Si tel est le cas, il nous faudra alors méditer encore plus mûrement la réflexion de Audricourt, il le cite, n'importe quel objet, si vous l'étudiez correctement, toute la société vient avec, selon des propos rapportés par Thomas Bousquieu en 2011. Ici,
Ce sont les enfants qui dévoilent la société algérienne de demain. Et ça, c'était la conclusion de cet article-là. C'est pour ça que je vous dis, les conclusions sont extrêmement illustratrices de tout ce qui vient ensuite et qui est son article. M. Bentoula a parlé il a travaillé sur une périphérie orannaise et donc il a commis un article qui est extrêmement intéressant. Et moi, je l'ai relu, je vous conseille de le lire, vraiment très actuel, très actuel. Ça s'appelle d'ailleurs, l'article, c'est les périphéries oranaises, urbanité en émergence et refondation du lien social. Toujours dans les cahiers de l'ENAM en 2009. Et sa conclusion est la suivante. Ainsi, partie de la question urbaine périphérique, nous en arrivons à la société dans sa globalité. Je trouve, c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant de dire que je ne vais pas rencontrer à l'université, mais en dehors de l'université. Et il était dans un souci, je crois que ça a été relevé, de formation, de perpétuelle formation. Et parfois, on restait jusqu'à 18h, 18h30, alors que les gens étaient sortis du centre de la polyclinique de Jean Craft. Et on restait, on discutait, et quand il y avait une assistante sociale, un psychologue qui était en exercice et qui posait des questions, on restait, et je vous l'avoue, il me forçait à rester. Il me forçait. Moi, j'étais pressée de partir. Il me dit non, on lui explique, c'est mieux comme ça. Voilà ce qu'était Abdelkader Larjar. Vraiment. Ouais. شكرا للأستاذة أسبع المزارة أسبع عن هذه الشهادات التي من خلالها أرادت أن يعني تعطي لنا فكرة عن حوصلة تركيبية لمساهمة الأستاذ والاهتمام بالجانب الاجتماعي والمجتمعي يعني هو الوحيد هو محاولة أن يكون فاعل اجتماعي في المجتمع الذي يعيش فيه. إذا نطلب الآن من الباحث سمير ربيعي. تفضل. سمير ربيعي سوف يتقدم من أجل إظهار تجربة البحث الأنثروبولوجي معمق في الميدان. وأظن أن سمير ربيعي هو أحد الطلبة الأستاذ جعفر. تفضل مشكور. السلام عليكم. Donc, par ce présent témoignage, je voudrais relater quelques expériences sur mon parcours et mes expériences partagées avec feu Abdelkader Larjar. Dans sa communication au colloque sur Abdelkader Jarloul, intitulé Abdelkader Jarloul, penseur d'une modernité aux couleurs locales, le sociologue Larjar cite l'un des paradoxes de la pratique anthropologique en Algérie, comparativement à ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest, est qu'elle n'aboutit pas à la connaissance de l'autre, mais plutôt à la découverte de soi-même. Notre premier contact avec l'anthropologie et plus précisément avec l'anthropologie urbaine en 2003 en tant qu'étudiant en 3e année licence a été avec feu Abdelkader Larjar, qui nous a fait découvrir Henri Lefebvre, Gérard Altap, Monique Silim, Marc Auger, Jean Copos, la ville de Max Weber, le déracinement de Bourdieu et Sayad, Claudine Chollet, Boukhouza, Fanny Corona. À peine une année après, et dans le cadre d'un projet de recherche domicilié à la NDRS à l'époque, intitulé Médecine, maladie et société, M. Larjar dirigeait l'axe de recherche urbanisation et maladie mentale en Algérie. Il nous a fait appel. Nous étions une dizaine d'étudiants en 3e et 4e année licence pour travailler comme enquêteurs. Non seulement vous serez rémunérés, mais vous allez découvrir un autre monde. Il nous disait. Notre enseignant visait loin, car c'est de là que le chemin vers la patience de la recherche anthropologique commence. C'est la première fois que nous entendons parler d'enquêteurs, de projets de recherche, remplir un questionnaire, faire des entretiens approfondis. Il s'agissait d'une enquête de terrain au sein de l'hôpital psychiatrique Sidi Chahli. Le sentiment de la peur se manifestait dès le début. Évidemment, nous n'avons pas à cette époque ni les outils méthodologiques, ni les bases de lecture approfondies sur le sujet. Nous avons suivi les conseils de notre professeur, partir d'un simple questionnement qu'il résumait ainsi.
Quels sont les effets de l'urbanisation et la cherté de la vie sur ces personnes malades? Quant aux analyses élaborées et questionnements posés, nous n'étions pas concernés. Autrement dit, nous étions loin de les saisir et les maîtriser, mais on se familiarisait petit à petit. Nous avons conduit en présence de notre enseignant des entretiens portant principalement sur les trajectoires des malades. De ce fait, nous avons emprunté dans les établissements d'établissement et chaque jour, notre curiosité de découvrir ce monde se nourrissait. Nous nous sommes familiarisés avec nos enquêtés et nous commençons à apprendre des connaissances sur c'est quoi un placement d'office d'un patient, la toxicomanie, l'insomnie, la dépression, tentation de suicide, le trauma et les effets de la dyspnée noire, la dépersonnalisation, etc. Vu notre expérience, la question de la subjectivité-objectivité sur le terrain était loin d'être posée. Monsieur Lorja nous disait, essayez juste de les écouter, laissez-les parler. Il vaut mieux écouter qu'interroger. C'était sa devise dans ses cours de méthodologie et dans notre positionnement en posture dans le terrain. Monsieur Lorja nous rassurait davantage que par le contact direct, nous arriverons à établir un lien de proximité, familiarité avec nos interviewés, dont beaucoup nous ont raconté leur trajectoire et l'histoire de leur maladie. Cela se faisait avec l'aide du personnel de l'hôpital. Pour la plupart de nos interlocuteurs, nous étions perçus comme des étudiants en phase de terminer leur stage. Cette situation m'a mis personnellement au défi d'effectuer la séparation entre ce que je dois retenir en tant qu'apprenti enquêteur et ce que je dois conserver en tant qu'humain qui souhaite la guérison de ces malades, ce qui pour moi va de soi alors qu'il ne l'est pas en termes scientifiques. Nous avons aussi appris le système de codage des questions fermées et ouvertes dans un questionnaire. Nous faisons des lectures Goffman, Eventurin, Boussepsi, Fanon et apprenons des citations des grands auteurs classiques sur le sujet. Les psychiatres ont beaucoup à dire sur la ville, disait Henri Lefebvre. Et là, pour l'anecdote, ça m'est arrivé de passer une nuit chez l'Arja pour le travail de dépouillement et de codage des questionnaires. Et pour se familiariser avec le terrain de l'hôpital psychiatrique Sidi Chahbi, la première semaine, je me rappelle, il venait nous chercher par groupe avec sa propre voiture toute la semaine pour aller sur le terrain. Ainsi, nous avons découvert un autre monde réel et complexe, travailler sur les personnes atteintes de la maladie mentale et comprendre les effets d'urbanisation sur leurs états de santé nous a poussé à la recherche des invariants culturels à travers les dynamiques sociales sur la santé mentale. Parmi les facteurs et les indicateurs de cette précarisation peuvent être cités le chômage, la dislocation de la famille par le divorce, l'effritement du lien social, la dégradation des conditions d'habitat avec leur lot de difficultés de voisinage et de violence urbaine, la dépression et le suicide comme signifiant de l'émergence contrariée de l'individu, disait Abdelkader Lerja dans un ouvrage collectif, Sens et enjeu d'une urbanisation par le bas et un devenir urbain. 13 2014. Le processus de territorialisation par l'informel. Notre deuxième expérience de terrain se fait en 2012. Cette fois-ci, c'est dans le cadre d'un projet de recherche international portant sur le commerce transnational, l'informel et la fabrique des centralités dans les villes arabes. Il s'agissait d'enquêter sur le grand marché hebdomadaire de la commune de Sidi Khatab dans la wilaya de Relizane. Il était question dans ce projet de recherche d'étudier les effets d'urbanisation informelle sur les espaces urbains planifiés par le jeu des activités économiques et commerciales informelles. Dans ce sens, je cite l'expression « À la pédagogie de l'espace formel qui peut se résumer dans le fameux slogan soviétique « Changer la vie pour changer la ville » s'oppose la pédagogie de la ville informelle qui semble aller dans le sens de changer la ville pour changer la vie, disait Abdelkader Lerja. Durant mon parcours, M. Lerja m'a mis en contact avec une jeune doctorante en géographie, Anne Bouhali, membre dans le projet et qui est venue travailler sur le marché de Mdine Jdida à Oran et le grand marché hebdomadaire de Sidi Khatab dans la wilaya de Relizane, dans une approche comparative. Nous avons travaillé ensemble en partageant nos expériences sur deux territoires distingués, l'un situé dans la ville urbaine par excellence, Oran, et l'une s'inscrit dans un tissu rural. Anne Bouhali, une franco-algérienne qui découvre pour la première fois son pays d'origine via la recherche. Lors de son enquête dans une commune comme Sidi Khatab, elle était perçue comme une étrangère dans un espace purement masculin. Les gens la regardaient bizarrement, les journaliers, les vendeurs ambulants de la région lui racontent leur quotidien difficile, leur pauvreté. Certains d'entre eux lui exprimaient le rêve d'aller vivre sur son territoire à elle, la France. En contrepartie, il m'était facile d'être familier avec nos enquêtés, ma région d'origine. Je lui ai facilité le terrain en la mettant en contact direct avec des interlocuteurs.
Nous avons développé par la suite des liens d'amitié et d'échange de nos expériences de terrain, ce que m'a permis par la suite d'effectuer mon premier séjour en tant que chercheur permanent du CRASP au sein du laboratoire de recherche, laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire, Toulouse-Le Mirail. J'ai enquêté dans le département de Castres 81, à environ 50 km de Toulouse, sur les migrants de retour toulousains d'origine de Sidi Khatab. Et là, je découvre le quotidien difficile et l'isolement de la marginalisation des migrants vivant à la périphérie de la ville de Toulouse, me racontant leur mal-vie dans un pays que je considérais développé. Donc, par exemple, dans mon enquête, dans une vingtaine de familles castraises visitées, il y a au moins une personne qui touche la pension de l'handicap mental dans ce département. En termes d'observation de recherche, le commerce informel appelé dans la région ouest du pays Trabendo parvient à construire des moments d'urbanité et de façon générale, le commerce transnational informel participe à l'émergence d'une nouvelle socialité. Il faut bien admettre que si le commerce informel du rue parvient à créer ses propres centralités urbaines informelles, et parce que d'une façon ou d'une autre, l'informel participe au processus d'urbanisation en offrant des emplois et de modestes rémunérations à un flux de nouveaux urbains. Disait Abdelkader. Tribalisation, retribalisation, détribalisation. Ce sont des entrées d'analyse dans la pensée de l'Arja pour comprendre le processus de territorialisation dans notre société. Pour le sociologue, la société se construit par le bas. Je lui ai souvent posé la question, et la question du haut, le politique. Le laisser-aller de la gestion et de tous les signes de déshumanisation. Pour lui, le rural est en voie de distinction. Pour moi, il existe des ruralités, des survivances ou des vestiges. Comme il existe des urbanités. Tels sont nos points de vue et d'échange. Même si le sociologue de la ville et les ruralistes se mettent d'accord sur la dichotomie classique rural-urbain n'est pas opérationnelle dans les études anthropologiques aujourd'hui, ceci dit, quelques interrogations s'imposent. Que serait la ville sans cette ruralité porteuse de richesse et de valeur? L'équilibre urbain n'est-il pas dans cette hybridité et dans l'alchimie harmonieuse entre ces différentes composantes? Avance une écrivaine marocaine qui s'appelle Mouna Hachim récemment. Le clivage n'est pas entre les cités d'Al-Hadar et le ruraux Robéa, dont on est fier et dont on mesure l'apport et l'histoire. On entend davantage les derniers venus, les débarqués, ceux qui n'ont ni manière de savoir vivre, mais en civilisation et l'archaïsme. Si la campagne vient à la ville, l'inverse est tout aussi valable, disait le sociologue. Dans notre travail de thèse de doctorat, alors dirigé par Feu Larja, nous posons le questionnement suivant. La territorialisation par la tribalisation s'accompagne-t-elle de l'émergence de nouvelles territorialités vécues? Notre travail se veut une réflexion autour de la thématique de l'appropriation de l'espace et le processus de la territorialisation et leur rapport avec le tribalisme. Nous exposerons un de ces aspects, la tribalisation par l'aménagement du territoire. Nous proposons dans un autre volet un des aspects de ce vécu dans les représentations des habitants de Sidi Khatab. Les Oulad Ahmed sont des Barani, des étrangers. D'ailleurs, on les appelle les gens du au-delà de l'Oued. Ici, la question de la délimitation du territoire sur un plan symbolique apparaît pertinente. Aussi, il est question de la territorialisation par le politique. L'essor du sentiment d'appartenance à la tribu ou à l'âge dépend étroitement de la bonne insertion de l'espace du douar dans le territoire. Notre enquête a montré des expériences villageoises, voire une expérience urbaine. Au final, le territoire est envisagé sous l'angle d'un construit social, à la fois un support tribal aux pratiques d'acteurs et producteurs de territorialité nominativement tribalisée. Ce travail a été co-signé avec notre Feu Larja et publié dans un des derniers numéros d'Insaniette en 2018. Les enseignements et l'expérience partagée de terrain avec Feu Larja, dans ces sens, m'a beaucoup apporté durant mon enquête de terrain de 2 mois, effectuée en 2016 à Ifrane, au Maroc, avec le soutien financier du SEMA. La question enquêtée ici et ailleurs était centrale dans les préoccupations d'ordre méthodologique et théorique du sociologue Abdelkader Larja. Le glissement de la sociologie vers l'anthropologie et la pratique de cette dernière a été bien analysé dans une de ses dernières publications. Être anthropologue chez soi, un point de vue algérien. Un intitulé que j'ai critiqué en toute modestie, une expression qui relève de l'exotisme, puisqu'il s'agit d'étudier ma propre société locale dans laquelle je ne me sens pas étranger. Enfin, je dirais que rendre hommage à Feu Larja, c'est d'abord terminer sa rihla,
dans la contribution à la constitution du savoir sur l'Algérie. C'est s'ouvrir sur des thématiques et des espaces géographiques proches et lointains et l'immersion dans le terrain par le chercheur pour forger la connaissance. Je vous remercie. نشكر الربيعي عن هذا التدخل الذي من خلاله أرادنا إظهار مساهمة الأستاذ في تكوين الجيل مستقبل أو طلبتنا، حيث استطاع أن يقدم لنا ثراء وعمق المواضيع والميادين البحث الذي أشرف عليها الأستاذ. وشكرا مرة أخرى للأستاذ الباحث ربيعي سامي. ضمن الأستاذ سويح موجود؟ إذا نطلب من الأستاذ فؤاد الباحث فؤاد نوار ليقدم لنا موضوعه التكوين الدكتورالي في الأنثروبولوجيا بالجزائر، عناصر للنقاش. تاع واحد مش محضر. السلام عليكم صباح الخير. بداية نقدم الشكر الجزيل للمنظمين لتقديم هذا العرض حول الراحل. طبعا سأتحدث من موقع الطالب مقارنة مع الأستاذ، لأنني عرفت هذا الشخص على الأقل في 3 محطات كبرى. المحطة الأولى هو أنني قد عرفته أستاذا للإحصاء في جامعة وهران في الموسم الدراسي 1993-1994 والموسم 94-95 في حضور الأستاذ داع اللي راه معنا. دونك عرفت الأستاذ لقجع في بداية الأمر كأستاذ للإحصاء. النقطة الثانية، المرحلة الثانية التي عرفت فيها هي مرحلة عندما كان عميدا للجامعة كنا قد أجرينا معا، كان قد أجرى معي مقابلة حول مسألة التكوين الدكتورالي في الأنثروبولوجيا حاليا. هل نحن بصدد إنتاج de nouveaux anthropologues avec une continuité générationnelle par rapport à la problématique de l'anthropologie maghrébine, où on est en train, par rapport à, en parenthèse, à quelques remarques du chef homme, on est en train de faire une rupture avec une autre anthropologie. Donc il y avait le moment, on a fait un entretien pendant 3h30 au bureau du doyen. آخر مرحلة كانت مرحلة الذي جمعني به هو لحظة لجنة التأهيل الجامعي. L'habilitation universitaire. J'ai fait l'habilitation universitaire en anthropologie à l'université de Tlemcen, et parmi les membres du jury, il y avait le professeur Jacques Bachir ou Reda Bentani. Et dans cette habilitation, on a passé plus de 5h30 dans l'habilitation à débattre sur 3 choses. Sur l'anthropologie du travail, sur Rabdaya et les événements. En parenthèse, il cherchait à savoir est-ce qu'on est dans une posture de sociologue ou d'anthropologue. Je pense que النقاشات التي جمعتنا مع بعض طبعا ما ننساش ايضا pendant la formation il était mon professeur في تكوين الانثروبولوجي 2004 dans le programme, dans le projet de recherche qui a été dirigé par Jamel Gadid sur l'anthropologie de l'Algérie moderne, et il a assuré le module de l'anthropologie. Et dans ce parcours de formation, il y avait à un moment donné l'organisation du colloque Sociologie et Société en Algérie en 2002, et c'était en parenthèse une occasion pour les nouveaux anthropologues, pour les nouveaux jeunes masterants, de discuter ce rapport entre l'anthropologie et je pense que وأنا أرجع إلى النقاشات التي دارت معي شخصيا مع الأستاذ دبير مع الأستاذ لقجع، سنلاحظ مباشرة أن الهاجس الأساسي الذي كان عنده هو هاجس التكوين، la question de la relève, la question de la formation en anthropologie, surtout avec le processus de massification qu'a connu l'université algérienne. Dans l'ouvrage Hada, en 2002, il parle du passage de 3 universités à 53 universités, de 1700 à peu près, de 17 000 étudiants à plus de 47 000 étudiants. Et si on fait une référence entre 2002 et 2017, on est dans un autre processus de massification très élargi. On passe de 53 universités à 108 universités, à peu près à 1 700 étudiants.
Et si l'anthropologie ou la sociologie a été enseignée selon en les années 70 dans 3 départements, actuellement elle est presque enseignée dans tous les départements. Je pense que le souci numéro 1 c'était pour l'Arja en tant que formateur, c'était comment on peut assurer la qualité de la formation en sociologie et en anthropologie avec cette massification accélérée, surtout avec l'éclatement de la carte universitaire et avec, en parenthèse, un changement générationnel dans le corps des enseignants. On assiste depuis 5-6 ans à un renouvellement générationnel des nouveaux enseignants avec la sociologie et l'anthropologie ou d'autres enseignants. Il y a un renouvellement générationnel qui est en train de se faire. En lisant donc, je pense que le souci numéro 1, parmi les soucis de l'objet, c'était la question de la formation. Dans cet ouvrage, dans l'introduction de cet ouvrage, Abdelkader Lakja يكتب بقوسين التقديم ويسميه l'Algérie terre de l'aventure de la sociologie. يقول باللي en 2002 il y a un processus de massification. 2. Il y a un changement générationnel en face de l'enseignant sociologue militant vers un autre profil de sociologue. Et en même temps, il y a un déficit dans l'analyse sociologique. En parenthèse, pour les 2 événements qu'a connu l'Algérie, la sociologie n'était pas prête pour analyser. L'événement de 1980 et l'islamisme déjà en 1990. Donc ces 2 moments, constitue le grand souci de la formation de l'anthropologie. Mais je pense que le souci de la formation n'est pas seulement un souci de l'Arja, mais c'est un souci d'une génération complète. Au sein du casque, on va voir tout simplement que on commençait à parler qu'à l'avenir pour l'anthropologie en Algérie, avec une présentation d'Adel Fouzi qui pense la question de la réappropriation d'une science coloniale et quelles sont les possibilités pour analyser ça. On pense à un autre moment, toujours dans le souci de la formation, d'assurer ce transfert, ce lien générationnel entre des générations différentes, entre des écoles différentes, en parenthèse, même avec l'arabisation. Un autre moment, c'est le moment de l'état de savoir en sciences sociales et l'identité. Donc je pense qu'il y a un souci d'une génération qui pose la problématique, qui pose la problématique de la formation, la problématique de la classification des sciences, surtout les sciences sociales humaines en parenthèse, avec un processus de massification terrible.